फ्रेंड्स हेल्प चैनल में તમારું સ્વાગત છે। આજે જોઈશું આપણે મોડેલ પેપર 16 ના મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ એમસીક્યુ। વિડિયો પૂરો જોજો તો તમને બહુ જ હેલ્પફુલ થશે। ક્લિયર, ચલો શરૂઆત કરીએ વિડિયોની। ક્વેશ્ચન નંબર 1, દવાઓ કે જેનાથી આંખની પીપીલ સાંકડી થાય છે એવી કઈ દવાઓ છે કે આપણે નાખીએ તો આંખની જે પીપીલ છે સાંકડી થાય, એને કયા ગ્રુપની કહેવાય? મેટાસિન, માયોટિક્સ, મિનરલ્સ કે માઇટેટ્રિક્સ? તો તેનો આપણો જવાબ રહેશે ઓપ્શન બી, માયોટિક્સ ડ્રગ્સ કહીએ છીએ। जो ऑप्शन जो लो, ने ताव दुखाव घटाड़वा माटे बायोटिक एटले जे पीपीएल होय ए केवी थाय ए सांकड़ी थाय। आ बे क्वेश्चन पूछे। माइटेट्रिक्स एटले आंखनी कीकी पोळी थाय ने आपणे शुं कहीए छीए? माइटेट्रिक। मायोटिक एटले आपणे शुं कह्युं? सांकड़ी, अने माइटेट्रिक एटले पोळी। क्लियर। क्वेश्चन 2, मास्क लाइक फेस अने नीचेनामांथी पैकी शानुं साइन छे के मास्क लाइक फेस तमने कई डिसीज कंडीशन में जोवा मळशे? हेन्सेन्स डिसीज में, पार्किंसन्स डिसीज में, लिवर डिसीज में के एडिशन्स डिसीज में? तो आनी अंदर आपणो जवाब शुं रहेशे? जवाब रहेशे ऑप्शन बी, पार्किंसन्स डिसीज। बराबर। पार्किंसन्स डिसीज ની અંદર શું થાય કે તમને માસ્ક લાઇક સ્ટ્રક્ચર જોવા મળશે, બરાબર, પણ આની અંદર બીજું સાથે સાથે ટ્રેમર પણ તમને જોવા મળતું હોય છે। હેન્સન્સ ડિસીઝના આપણે લેપ્રસી વારંવાર આપણે ચર્ચા કરી છે, બરાબર, લેપ્રસી તરીકે ઓળખીએ છીએ। પછી પાર્किंसन्स डिसीजની અંદર માસ્ક લાઇક ફ્રેક્ચર સ્પેસ જોવા મળશે તમને, બરાબર। લીવર ડિસીઝની અંદર આપણે જોન્ડિસ અને ફ્લૂટનો ભરાવો થઈ શકે। એડિશન્સ ડિસીઝ એડ્રિનલ ગ્લેન્ડની डेफिशियन्सीना कारणे तमने जोवा मळतो डिसीज छे एडिशन्स डिसीज। कचराना निकालनी कई पद्धतिथी निकाल साथे ऑर्गेनिक कचरानो पण नाश थाय छे? कचराना निकाल माटे एवी कई पद्धति छे के जेनी साथे ऑर्गेनिक कचरानो पण नाश करवामां आवे? कम्पोस्टिंग, कंट्रोल टिपिंग मेथड, इन्सिनरेशन के उपરના તમામ? तो आनी अंदर आपणो जवाब शुं रहेशे? जवाब रहेशे इन्सिनरेशन। बराबर। जोई लो, इन्सिनरेशन एटले शुं होय के उच्च तापमाने આપણે શું કરીએ? કચરા ઓર્ગેનિક કચરો સંપૂર્ણપણે નાશ પામે, બરાબર। ખાસ કરીને ઇન્સિનરેટરની અંદર જે એનાટોમિકલ વેસ્ટ હોય, એનાટોમિકલ વેસ્ટનો આપણે શું કરીએ છીએ? નાશ કરતા હોય છે। કમ્પોસ્ટિંગનો મતલબ શું થઈ જાય કે ખાડો ખોદી અને કચરાને સડવા દેવામાં આવે અને એના પર ખાતર બનાવવામાં આવે। કંટ્રોલ ટિપિંગની અંદર શું હોય કે કચરાને જમીનની અંદર દાટી દેવામાં આવે, બરાબર। कल्चर मीडिया ने ऑटोक्लेव करवा माटे नीचेना पैकी शानो समावेश थाय छे? फ्यूमिगेशन, बॉइलिंग, टिंडिलाइजेशन के हाई वैक्यूम मेथड? तो आने आपणो जवाब शुं रहेशे? ऑप्शन सी, टिंडिलाइजेशन। मैं तमने नेक्स्ट गईकालना लेक्चरमां कीधुं हतुं टिंडिलाइजेशननी अंदर आपणे शुं करीए? 3 દિવસ सुधी એને 100 डिग्री पर गरम करता होईए छे, बराबर, जेथी कल्चर मीडिया ने आपणे ऑटोक्लेवमां बेस्ट मेथड है टिंडिलाइजेशन। बराबर। ऑटोक्लेव अंदर वारंवार पूछाय है 121 सेल्सियस रखी अपने 15 एलबीएस प्रेशर 15 થી 20 मिनिट माटे आपणे रखता होईए छे। फ्यूमिगेशन आपणे ऑपरेशन थिएटरना जंतुमुक्त करवा माटे फ्यूमिगेशननो उपयोग करीए छे। बॉइलिंग एटले साधनोने आपणे उकाळवा माटे यूज करता होईए छे, बराबर। हाई वेक्यूम मेथड शुं छे? के स्टीम अंडर प्रेशर छे, जे ऑटोक्लेवने आपणे स्टीम अंडर प्रेशर तरीके ओळखीए छे। तो ऑटोक्लेवमां दबाणपूर्वक आपणे शुं करीए छे? जंतुमुक्त करता होईए छे। तो पार्किंसन्स डिसीज में कई दवा आपवामां आवे छे? ड्रग ऑफ चॉइस कई आगळ जोयुं के पार्किंसन्स डिसीज ની અંદર, बराबर, मास्क लाइक फेस जोवा मळे तो आनी अंदर लिवोडोपा, मिथाइलडोपा, ओमिप्राजोल के सेंटप्रोमन? तो आनी अंदर आपणो जवाब शुं रहेशे? ड्रग ऑफ चॉइस लिवोडोपा रहेशे, बराबर। तो आनी अंदर शुं थई पार्किंसन्स डिसीज ની અંદર आपणे डोपामाइनનું लेवल घटी जतुं होय छे, बराबर, એટલે लिवोडोपा આપણે આપતા હોઈએ। મિથાઇલડોપા કે પ્રેગ્નન્સી ની અંદર હાઇપરટેન્સિસ માટે યુઝ કરીએ। ઓમિપ્રાઝોલ શું છે? એક એન્ટી એસિડ છે, બરાબર। સેન્ટોક્રોમન એક ફેમિલી પ્લાનિંગની મેથડ છે, બરાબર। सर्जिकल ड्रग ने ऑटोक्लेव करवा मुकता पहला कई टेप लगावी जोईए? इंडिकेटर टेप, सेलो टेप, एडेसिव टेप, उपरनी तमाम? जवाब शुं रहेशे? जवाब रहेशे इंडिकेटर टेप, बराबर। जोई लो, इंडिकेटर टेप आ रीतनी होय। आपणे ज्यारे पण ऑटोक्लेवमां मुकता होईए तो टेपनो रंग बदलातो होय छे, तो बाउडिक टेस्ट पण कहेवामां आवे। कयो टेस्ट? बोविडिक टेस्ट पण आपणे एने कहेता होईए छीए। क्लियर। चिकन पॉक्स माटेना जवाबदार ऑर्गेनिज्म कयो छे? छबड़ा, बराबर। चिकन पॉक्स माटे तो वेरिसोला जोस्टर वायरस, वेरियोला वायरस, मेक्सिको वायरस के हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस? जवाब शुं आवशे आनी अंदर? जवाब आवशे ऑप्शन ए, वेरिसोला जोस्टर। हाल छबड़ानुं बहु ज चालतुं होय એટલે एग्जाम આવી શકે એ અને મિઝલ્સ બંનેના ક્વેશ્ચન આવી શકે। તો વેરિસોલા જોસ્ટર માટે चिकन पॉक्स, वेरियोला वायरस શેના માટે થાય? स्मॉल पॉक्स माटे वेरियोला वायरस, आ याद राखજો खास, बराबर। मेक्सिको वायरस શેના માટે હોય? मम्प्स माटे मेक्सिको वायरस હોય છે। એટલે હર્પીસ સિમ્પ્લેક્સ શેના માટે હોય છે? જેનાટલ હર્પીસ માટે હોય છે। क्लियर। પોર્ટ ફ્રેક્ચર ખાલી જગ્યા સાથે સંકળાયેલ છે, તો પોર્ટ ફ્રેક્ચર કયા ભાગમાં ફ્રેક્ચર જોવા મળશે? फ्रेक्चर अल्नानु फ्रेक्चर, ह्यूमरसनु, फिब्युला के फीमर? तो आनी अंदर आपणो जवाब शुं रहेशे? जवाब रहेशे ऑप्शन सी, फिब्युलानु फ्रेक्चर, बराबर। अल्ना क्या होय छे? हाथनी अंदर फोरआर्ममां जोवा मळे, ह्यूमरस अपर आर्मनी अंदर जोवा मळे, फिब्युलामां फोर्स फ्रेक्चरमां એટલે કે એન્કલ પાસે અહીંયા
બરાબર. અહીંયા આપણે તમે જોવા મળે પોર્ટ ફ્રેક્ચર તરીકે ઓળખીએ છીએ, જેને આપણે ઘૂંટીનું ફ્રેક્ચર તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ. ફીમર થાઈનું હાડકું છે. ક્લિયર. લેશમિયાસિસ એ કયા ગ્રુપનો છે? બેક્ટેરિયલ ડિઝીઝ, વાયરલ ડિઝીઝ, પ્રોટોઝોઅલ ડિઝીઝ કે ફંગલ ડિઝીઝ? બરાબર. તો લેશમિયાસિસ એટલે કે કાલા આજાર. બરાબર. તો એમાં જવાબ આવશે ઓપ્શન સી, પ્રોટોઝોઅલ ડિઝીઝ. બેક્ટેરિયલની અંદર ટીબી, કોલેરા આવશે. વાયરલની અંદર ડેન્ગ્યુ અને કોરોના જેવા રોગો આવશે. પ્રોટોઝોઅલ એટલે લેશમિયાસિસને આપણે કાલા આજાર તરીકે ઓળખીએ છીએ, જે પ્રોટોઝોઅલ અથવા પરજીવી તરીકે તમે ઓળખીએ છીએ, પરજીવી. ફંગલ ડિઝીઝમાં દાદર વગેરે સ્કિન ઇન્ફેક્શન આની અંદર તમને જોવા મળશે. અને કાલા આજાર સેન્ટ ફ્લાયથી થતો રોગ છે. ક્લિયર. કેસ પેપરમાં દવાની પાછળ એચએસ લખેલો હોય તો કયા સમયે દવા આપશો? કેસ પેપરની અંદર જો એચએસ લખેલું હોય તો ક્યારે આપવાની? સવારે, રાત્રે સૂતી વખતે, સાંજે કે જમીને? જવાબ આવશે ઓપ્શન બી, રાત્રે સૂતી વખતે આપણે આપતા હોઈએ છીએ. સવાર હોય તો શું લખેલું હોય? ઓએમ. ઓએમ મતલબ ઓમની મેન. બરાબર. રાત્રે સૂતી વખતે એચએસ. અને સાંજે શું હોય છે? સાંજે હોતું નથી પણ બીઆઈડી 2 વાર. બરાબર. એચએસ નું નામ પૂછે તો હોરા સોમની તરીકે ઓળખાય. પછી એસી પૂછે તો જમ્યા પહેલા. બરાબર. પીસી પૂછે તો જમ્યા પછી. સ્ટેટ એટલે તાત્કાલિક. અમુક જે વારંવાર પૂછાતી આપણે યાદ રાખવાની છે ટર્મિનોલોજી. આયનયુક્ત દવાઓ આપતી દર્દીને શું સમજાવવું જરૂરી છે? તમે જે આયનની દવા લેતી હોય તેને આપણે શું સમજાવવું જરૂરી? પેશાબ પીળો આવશે, જાડો કાળો આવશે, આંખો પીળી લાગશે કે પરસેવો વળશે? તો જવાબ શું રહેશે? જવાબ બી, જાડો કાળો આવશે. પેશાબ પીળો તમને સમજવા મળે કે વિટામિન બી કોમ્પ્લેક્સની ગોળી ચાલતી હોય તો આંખો પીળી જોન્ડિસમાં તમને જોવા મળશે. અને પરસેવો ક્યારે જોવા મળશે? પરસેવો તમને સુગરનું લેવલ ઘટી જાય, હાઇપોગ્લાઇસેમિયાની કન્ડિશન્સની અંદર તમને પરસેવો જોવા મળતો હોય છે. અને આયન થેરાપી ચાલતી હોય ને આપણે શું કહીએ? વિટામિન સી સાથે લેવી, કારણ કે એનું એબ્સોર્પ્શન સારામાં સારું થાય છે. આ ગેસને આપણે લાફિંગ ગેસ તરીકે પણ કહેવાય છે. કાર્બન ડાયોક્સાઇડ, ઓક્સિટોસિન, નાઇટ્રસ ઓક્સાઇડ કે ઓઝોન? જવાબ રહેશે ઓપ્શન સી, નાઇટ્રસ ઓક્સાઇડ. બરાબર. કે જે આપણે શેના માટે યુઝ કરીએ છીએ? એનેસ્થેસિયામાં પણ યુઝ કરીએ છીએ. એનો કલર ઘણીવાર પૂછે છે તો બ્લુ રંગનો હોય છે. મસલ્સમાં ઇન્ટ્રામસ્ક્યુલર ઇન્જેક્શન આપતી વખતે સોયનો ખૂણો કેટલો હોવો જોઈએ? 90, 15, 45 કે 50 ડિગ્રી? તો મસલ્સની અંદર આપવાની હોય તો 2 હોય, પણ આની અંદર પહેલો ઓપ્શન આપણો 90 હોવો જોઈએ. બરાબર. ખાસ જોઈ લો કે 90 ની અંદર શું હોય કે મસલ્સની અંદર હોય 90, 15 ઇન્ટ્રાડર્મલ આપીએ, 45 પણ ઇન્ટ્રાડર્મલ. પણ જુઓ 50માં ઇન્ટ્રાડર્મલ, સબક્યુની અંદર 45. બરાબર. અને 90 ની અંદર ઇન્ટ્રા મસ્ક્યુલર આપણે આપતા હોઈએ છીએ. ક્લિયર. અને ખાસ કરીને આયન ઇન્જેક્શન આપતી વખતે જે લીકેજ અને દવા બહાર ના નીકળે અને આયન જેવા ઇન્જેક્શન આપવાના હોય તો આપણે કઈ મેથડથી આપીએ છીએ? જેટ ટ્રેક મેથડથી. આ ક્વેશ્ચન વારંવાર પૂછાયેલો છે. બરાબર. એટલે યાદ રાખજો. ક્લિયર કટ. પાવડર હોય અને તેમાં લિક્વિડ ઉમેરવાનો હોય તો તેને શું કહેવામાં આવે? પાવડર અને લિક્વિડ ઉમેરીને શું કહેવાય? એલિક્ઝર, સિરપ, સસ્પેન્શન કે ઉપરના તમામ? પાવડરની અંદર આપણે લિક્વિડ હોય તેને આપણે શું કહીશું? ઓપ્શન સી, સસ્પેન્શન. બરાબર. એલિક્ઝર કોને કહીએ? કે જે દવાઓ કે જેની અંદર આલ્કોહોલ હોય. સિરપની અંદર આપણે સુગર સાથે મિક્સ કરીએ. સસ્પેન્શન્સને શું હોય? ઓલવેઝ એના બરાબર આપણે પાવડર ફોર્મમાં હોય તો એની અંદર બરાબર ઉપયોગ કરતા પહેલા એને શેક કરવું પડતું, બરાબર હલાવવું પડતું હોય છે. ક્લિયર. 8 ગ્રામ એટલે કેટલા અંશ થાય? 8 ગ્રામ બરાબર કેટલા અંશ થાય? 1 અંશ, 2 અંશ, 3 અંશ કે પછી 4 અંશ? તો જવાબ શું રહેશે? જવાબ રહેશે ઓપ્શન એ, 1 અંશ. બરાબર. આ ખાસ યાદ રાખજો કે 8 ગ્રામ બરાબર 1 અંશ. 1 અંશ બરાબર કેટલા થાય? એ બી એક્ઝામમાં પૂછાયેલો છે. 1 અંશ બરાબર 30 ml થાય. 30 ml એ 2 અંશ એટલે 60 ml. એ રીતે તમારે કાઉન્ટ કરતા જવાનું. બરાબર. અને 1 અંશ બરાબર 30 ml અને 30 ml બરાબર 2 ટેબલ સ્પૂન. કેટલું થાય? 2 ટેબલ સ્પૂન. એટલે 1 ટેબલ સ્પૂન બરાબર બી પૂછે તો તમારે શું યાદ રાખવાનું? 1 ટેબલ સ્પૂન બરાબર 15 ml. કેટલું? 15 ml. ક્લિયર. આ રીતે ગણતરી કરવાની છે. દવાઓ સીધી પેરિટોનિયમમાં દાખલ કરવામાં આવે તેને શું કહેવામાં આવે? દવાઓને સીધી પેરિટોનિયમમાં દાખલ કરીએ ઇન્ટ્રાથિકલ, ઇન્ટ્રાકાર્ડિયલ, ઇન્ટ્રાઓસિયસ કે ઇન્ટ્રાપેરિટોનિયલ? જવાબ રહેશે ઓપ્શન ડી, ઇન્ટ્રાપેરિટોનિયલ. બરાબર. ઇન્ટ્રાથિકલનો મતલબ શું થઈ જાય? કે સીધી સ્પાઇનલ કેનાલની અંદર દાખલ કરીએ અને કહેવાય ઇન્ટ્રાથિકલ. ઇન્ટ્રાકાર્ડિયલ એટલે હૃદયની અંદર સીધી દાખલ કરવામાં આવે. ઇન્ટ્રાઓસિયસ એટલે હાડકા એટલે બોનની અંદર દાખલ કરવામાં આવે. બરાબર. એટલે એક્ઝામમાં ઇન્ટ્રાથિકલ વારંવાર પૂછાઈ જાય. ડૉક્ટરના પ્રિસ્ક્રિપ્શનમાં ઓએમ એટલે શું? આગળ જોયું મેં. ઓએમની મતલબ શું થશે? દરરોજ સવાર આપણે આપીએ તો શું કહેવાય? ઓએમ તરીકે ઓળખતા હોઈએ છીએ. અને ઓડી એટલે 1 વાર, બીઆઈડી એટલે 2 વાર, ટીઆઈડી એટલે 3 વાર અને ક્યુઆઈડી એટલે 4 વાર. આ બી ખાસ યાદ રાખજો.
માયોપિયા અને લઘુદ્રષ્ટિની ખામીને કરેક્ટ કરવા કયો લેન્સ વપરાય છે? કોન્કેવ લેન્સ, કોન્વેક્સ, સિલિન્ડ્રિકલ કે સિમ્પલ? તો માયોપિયા અને લઘુદ્રષ્ટિની ખામીને કરેક્ટ કરવા માટે ઓપ્શન એ કોન્કેવ લેન્સ આપણે યુઝ કરીએ છીએ, બરાબર. તો માયોપિયા તમારે યાદ કરી રાખવાનું MC, ક્લિયર. અને કોન્કેવની અંદર એને કહેવાય હાઇપરમેટ્રોપિયા, તો SC. આ રીતે યાદ રાખશો તો પણ ચાલશે. તો એની અંદર શું આવશે? કોન્વેક્સ લેન્સ, બરાબર. SCV યાદ રાખશો તો બી તમારે ક્લિયર થઈ જશે. બરાબર. SCV મતલબ કે ભાઈ હાઇપરમેટ્રોપિયાની અંદર આપણે કયું આપશું? કોન્વેક્સ લેન્સ, બરાબર. કોન્કેવની અંદર MCC. એ રીતે યાદ રાખશો. એક યાદ રાખશો તો પણ યાદ તમને રહી જશે. પછી એસ્ટિગ્મેટિઝમ્સની અંદર સિલિન્ડ્રિકલ લેન્સ. એસ્ટિગ્મેટિઝમ્સ મતલબ ત્રાંસી આંખ. શું હોય? ત્રાંસી આંખના આપણે સિલિન્ડ્રિકલ લેન્સનો યુઝ કરતા હોઈએ છીએ, બરાબર. અને માયોપિયાની કન્ડિશન્સની અંદર જે લેન્સ જે કિરણો હોય એ રેટિનાની આગળ પડતા હોય છે. શું થાય? રેટિનાની આગળ પડે, બરાબર. નીચેનામાંથી કયો ફોલિક એસિડ એનિમિયા છે, એટલે કે દર્દીને ફોલિક એસિડની સખત જરૂર પડે છે? એ ફોલિક એસિડના કારણે એનિમિયા જોવા મળે કયો કહેવાય? થેલેસેમિયા, સિકલ સેલ એનિમિયા, SLE, આયર્ન ઉણપ એનિમિયા. તો એનો જવાબ શું રહેશે? જવાબ રહેશે ઓપ્શન બી, સિકલ સેલ એનિમિયા, બરાબર. થેલેસેમિયા શું છે? એક હેરિડિટરી રોગ છે કે જેની અંદર RBC ખામીયુક્ત બને. સિકલ સેલની અંદર શું થાય? RBC તૂટી જાય, જોઈ લો, બરાબર. RBC તૂટી જતા હોય છે અને નવા RBC બનાવવા માટે દર્દીને ફોલિક એસિડની જરૂર પડતી હોય છે. અને SLE એ સિસ્ટેમેટિક લ્યુપસ એરિથેમેટસ એ એક ઓટોઇમ્યુનો ડિઝીઝ છે, બરાબર. અને આયર્ન ઉણપથી થાય તો આપણે કહીએ છીએ મેગાલોબ્લાસ્ટિક એનિમિયા. કયો? મેગાલોબ્લાસ્ટિક એનિમિયા, જે ફોલિક એસિડની ઉણપથી થાય. કયો? ફોલિક એસિડની ઉણપથી થતો એનિમિયા છે, ક્લિયર. એટલે કે સિકલ સેલ એનિમિયાની અંદર આપણે ફોલિક એસિડ આપવી બહુ જ જરૂરી છે. દ્રષ્ટિ ખામી તપાસવામાં ઉપયોગમાં લેવામાં આવતા વિઝન ચાર્ટને શું કહેવામાં? આંખની ખામી જોવી હોય, દ્રષ્ટિ બરાબર, વિઝન બરાબર ના હોય તો વિઝન ચાર્ટને શું કહેવાય? સ્નેલન ચાર્ટ, ઓપ્ટિક ચાર્ટ, સાઇટ ચાર્ટ કે આઈ વેરિફિકેશન ચાર્ટ? જવાબ શું આવશે આની અંદર? ઓપ્શન એ સ્નેલન ચાર્ટ તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ. જો આ સ્નેલન ચાર્ટ 6 મીટરનું અંતર હોય, બરાબર. એ વિઝ્યુઅલ એક્ટિવિટી માટે આપણે યુઝ કરતા હોઈએ છીએ. એના હંમેશા 20 ફૂટ અથવા 6 મીટરનું અંતર રાખવામાં આવે. નોર્મલ વિઝન આપણું કેટલું હોય? 6/6. એક્યુટ માયોકાર્ડિયલ ઇન્ફેક્શન વખતે સૌપ્રથમ કયા એન્ઝાઇમનું લેવલ એલિવેટ થાય છે? એક્યુટ માયોકાર્ડિયલ ઇન્ફેક્શન હોય તો કયા એન્ઝાઇમનું લેવલ વધશે? ટ્રોપોનિન T, ટ્રોપોનિન K, CPK કે ટ્રોપોનિન I? જવાબ આવશે ઓપ્શન ડી, ટ્રોપોનિન I, બરાબર. તો આનો જવાબ જોઈ લો. આ મસલ્સમાંથી ટ્રોપોનિન I નું લેવલ વધશે કારણ કે એક પ્રકારનો હાર્ટ એટેક છે અને સ્પેસિફિક અને સેન્સિટિવ માર્કર છે, બરાબર. તો CPK MB પણ વધે પરંતુ ટ્રોપોનિન જેટલું પરફેક્ટ હોતું નથી, એટલે આ મસલ્સ ડેમેજ છે એવું દર્શાવે. કોઈ પણ ઓપરેશન પહેલાં પ્રી મેડિકેશન્સ આપવાનો મુખ્ય હેતુ શું હોય? કે પ્રી ઓપની અંદર આપણે પ્રી મેડિકેશન્સ કેમ આપતા હોઈએ છીએ? એપ્રિહેન્શન ઓછું કરવા, સલાઇવરી સિક્રેશનને ડ્રાય કરવા, એનેસ્થેસિયા શરૂ કરવા કે એનેસ્થેસિયાથી પ્રોટેક્ટ કરવા? તો જવાબ શું આવશે? એ એપ્રિહેન્શન ઓછું કરવા માટે, બરાબર. કે પ્રી મેડિકેશનનો મુખ્ય હેતુ શું હોય? કે ભાઈ દર્દીનો જે ચિંતા, ફિયર, એન્ઝાઇટીને આપણે ઓછું કરવા માટે હોય. સિક્રેશન્સ ઘટાડવા માટે આપણે શું આપીએ? એટ્રોપિન આપતા હોઈએ છીએ, બરાબર. પણ દર્દીને આપણે શાંત કરવાનો હોય છે, ક્લિયર. સ્પાઇનલ એનેસ્થેસિયા આપ્યા બાદ હેડેક થવાનું મુખ્ય કારણ શું? તમે જ્યારે સ્પાઇનલ એનેસ્થેસિયા આપો તો હેડેક કેમ થાય? CSF ડ્યુરામાંથી લીક થવાથી, સ્પાઇનલ કોર્ડમાં ઇન્જરી થવાથી, મેનિન્જાઇટિસ થવાથી, સાયકોલોજીકલ ફેક્ટરના કારણે? જવાબ શું આવશે? કે CSF ડ્યુરામાંથી લીક થવાના કારણે શું જોવા મળે? હેડેક જોવા મળે, હાઇપોટેન્શનની કન્ડિશન જોવા મળતી હોય છે, બરાબર. સીધું ધારો કે અટકાવવા માટે આપણે કેવી પોઝિશન આપીએ? પછી ફ્લેટ પોઝિશન આપતા હોઈએ છીએ. યાદ રાખજો, સ્પાઇનલની અંદર હાઇપોટેન્શન થાય એના પછી અટકાવવા માટે, હેડેકને અટકાવવા માટે ફ્લેટ પોઝિશન આપણે આપીએ છીએ. ક્વોડા ઇક્વિના સિન્ડ્રોમ શામાં જોવા મળે છે? ક્વોડા ઇક્વિના સિન્ડ્રોમ શામાં જોવા મળે છે? જનરલ એનેસ્થેસિયા, સ્પાઇનલ એનેસ્થેસિયા, એપિડ્યુરલ એનેસ્થેસિયા કે એક પણ નહીં? જવાબ શું આવશે? ઓપ્શન બી, સ્પાઇનલ એનેસ્થેસિયાની અંદર. એ ક્વોડા ઇક્વિના શું છે? એક સિન્ડ્રોમ છે જે સ્પાઇનલ એનેસ્થેસિયાનું એક ન્યુરોલોજીકલ કોમ્પ્લિકેશન છે, બરાબર. જોઈ લો, બરાબર. કે જેની અંદર શું થાય? આ જે આ વેન્સ હોય, નસો હોય, એની અંદર ઇફેક્ટ જોવા મળે છે, ક્લિયર. નીચેનો આ જે ભાગ પૂંછડી જેવો એને આપણે કહેવાય ક્વોડા ઇક્વિના. એવર્સેલ કેનાલ શામાં જોવા મળે છે? એવર્સેલ કેનાલ તમને શાની અંદર જોવા મળે? બોન, મસલ્સ, કિડની કે બ્રેનની અંદર. એવર્સેલ કેનાલ આપણે શામાં જોવા મળશે? જવાબ આવશે ઓપ્શન એ, બોનની અંદર જોવા મળતો હોય છે, બરાબર. કે એવર્સેલ કેનાલ શું છે? એક કોમ્પેક્ટ બોનની માઇક્રોસ્કોપિક સ્ટ્રક્ચર છે કે જેની અંદર બ્લડ વેસલ્સ, આ જોઈ લો, બ્લડ વેસલ્સ અને નર્વ વેસલ્સ આવેલી હોય છે, ક્લિયર. અને આની અંદર આ શું કરે? ઓસ્ટિયોસાઇટ્સને ન્યુટ્રિશન્સ આપવાનું કામ કરે છે. નીચેનામાં પૈકી ટોફી નીડલ
ઉપયોગ શાના માટે આપણે કરતા હોય છે? એપિડ્યુરલ કેથેટર ઇન્સર્ટ કરવા માટે, સ્પાઇનલ એનેસ્થેસિયા આપવા માટે, લીવર બાયોપ્સી કે પછી લંગ્સ બાયોપ્સી? તો જવાબ શું આવશે? જવાબ આવશે ઓપ્શન બી, એપિડ્યુરલ કેથેટર ઇન્સર્ટ કરવા માટે. શું આવશે? એપિડ્યુરલ કેથેટર ઇન્સર્ટ કરવા માટે ઓપ્શન એ. ટોફી નીડલનો આગળનો ભાગ જો કરોડો હોય છે, જોઈ લો. આ ભાગ કેવો છે? આખો કરોડો હોય છે, જેથી એપિડ્યુરલ સ્પેસની અંદર કેથેટરને ઇન્સર્ટ કરવા માટે આપણે નાખતા હોઈએ છીએ. ક્લિયર? નીચેનામાંથી પૈકી કયું બોન ફિમેલ પેલ્વિસમાં આવેલ હોતું નથી? તો જે ફિમેલ પેલ્વિસ હોય એની અંદર કયું બોન જોવા ના મળે? ઇનોમિનેટ બોન, સેક્રમ બોન, કોક્સિક બોન કે સ્ટર્નમ બોન? તો જવાબ શું રહેશે? જવાબ રહેશે ઓપ્શન ડી, સ્ટર્નમ બોન આવેલું હોતું નથી. સ્ટર્નમ બોન કઈ જગ્યાએ હોય? આ સ્ટર્નમ બોન છે, આ પેલ્વિક બોન છે આપણું, બરાબર, છાતીની અંદર આવેલું, જેને બ્રેસ્ટ બોન તરીકે સ્ટર્નમ બોનને આપણે ઓળખતા હોઈએ છીએ. અને પેલ્વિક બોન શું છે? 4 હાડકોનું બનેલું હોય, જેની અંદર ઇનોમિનેટ બોન કે જેનાની અંદર ઇલિયમ, ઇસ્ચિયમ અને પ્યુબિસ આવેલું હોય, સેક્રમ અને કોક્સિક, બરાબર. આ યાદ રાખજો. એસેટાબિલમ કેવિટીમાં કયું બોન જોડાઈને હિપ જોઈન્ટ બનાવે છે? તો એસેટાબિલમ કેવિટીની અંદર ફીમર, હ્યુમરસ, ટિબિયા કે પછી ફિબ્યુલા? જવાબ શું આવશે? જવાબ આવશે ઓપ્શન એ, ફીમર બોન. બરાબર. આ કઈ કેવિટી છે? અહીંયા હિપ જોડાય તો આ એસેટાબિલમ કેવિટી છે, બરાબર. કે ફીમર બોન એટલે જાંઘનું હાડકું તમે કહો એ હિપ જોઈન્ટ બનાવે છે. હ્યુમરસ કે હ્યુમરસ શોલ્ડર જોઈન્ટ બનાવે, બરાબર. ગ્લિનોડ કેવિટીની અંદર જોડાતું હોય છે. અને ટિબિયા અને ફિબ્યુલા નીચેના ભાગની અંદર આવેલા છે. અને કેવા પ્રકારનો જોઈન્ટ કહેવાય? બોલ એન્ડ સોકેટ. કેવો? હ્યુમરસ અને જે હિપ જોઈન્ટ છે એ બોલ એન્ડ સોકેટ, એટલે જે જોઈન્ટ્સના પ્રકાર પણ પૂછે છે, બરાબર. તો કેવા પ્રકારનો હોય છે? તો બોલ એન્ડ સોકેટ. બે પ્યુબિસ બોન જોડાઈને બનતા જોઈન્ટને શું કહેવામાં આવે? ની જોઈન્ટ, હિપ જોઈન્ટ, એન્કલ જોઈન્ટ કે સિમ્પાઇસિસ પ્યુબિસ? તો બે પ્યુબિસ બોન જોડાઈને શું બનાવશે? તો સિમ્પાઇસિસ પ્યુબિસ બનાવશે, બરાબર. જોઈ લો, આ સિમ્પાઇસિસ પ્યુબિસ. આ બે પ્યુબિસ બોન છે, એના જોડાઈ શું બનાવશે? સિમ્પાઇસિસ પ્યુબિસ બનશે. ક્લિયર? સગર્ભાવસ્થા દરમિયાન કયા જોઈન્ટ પર દબાણ આવે કે જેના લીધે માતાને બેકએકની ફરિયાદ કરે છે? કે સગર્ભા એન્ટીલેટર કયા જોઈન્ટ પર પ્રેશર આવવાના કારણે શું છે? માતા બેકએકની ફરિયાદ કરે? સેક્રોઇલિયક જોઈન્ટ, સિમ્પાઇસિસ પ્યુબિસ જોઈન્ટ, હિપ જોઈન્ટ કે સેક્રોકોક્સિયલ જોઈન્ટ? જવાબ શું રહેશે? જવાબ રહેશે ઓપ્શન એ, સેક્રોઇલિયક જોઈન્ટ. જોઈ લો, બરાબર. એ પ્રેગ્નન્સીની અંદર શું હોય કે વજન અને ગ્રેવિટીને બદલવાના કારણે કમરના ભાગની પાછળ સેક્રોઇલિયક જોઈન્ટ પર વધુ પડતું પ્રેશર આવે, જેના કારણે મધર બેકએકની કમ્પ્લેન કરતા હોય છે, બરાબર. આના લીધે જે પોસ્ચર ચેન્જ થાય એટલે પ્રેગ્નન્સીમાં પૂછે તો લોર્ડોસિસ થાય. શું થાય? લોર્ડોસિસ જોવા મળતું હોય છે. ક્લિયર? નીચેનામાંથી કયો ભાગ ટ્રુ પેલ્વિસમાં આવેલ હોતો નથી? તો ટ્રુ પેલ્વિસમાં કયો ભાગ નહીં હોતો? સેક્રોપ્રોમેન્ટરી લાઇન, કેવિટી, આઉટલેટ કે પછી બ્રીમ? તો જવાબ શું આવશે? જવાબ આવશે ઓપ્શન એ, સેક્રોપ્રોમેન્ટરી લાઇન. બરાબર. જો બ્રીમ કોને કહેવાય? આ ઉપરનો ભાગ બ્રીમ છે, અંદરની કેવિટી, વચ્ચેનો ભાગ કેવિટી અને પાછળનો ભાગ શું છે? એ આઉટલેટ છે, બરાબર. સેક્રોપ્રોમેન્ટરી એટલે ખાલી પેલ્વિસની બોર્ડરની લાઇન જ આવે, એની અંદર કોઈ ભાગ હોતું નથી. ધારો કે તમને ટ્રુ પેલ્વિસમાં પૂછે ને મુખ્ય ભાગ કેટલા? 3: બ્રીમ, કેવિટી અને આઉટલેટ. એ ખાસ યાદ રાખજો. હવે સેક્રોઇલિયક જોઈન્ટથી શરૂ કરીને વિરુદ્ધ દિશાના ઇલિયોપેક્ટિનલ એમિનન્સ સુધીના ડાયામીટરને શું કહેવાય? સેક્રોઇલિયક જોઈન્ટથી આપણે શરૂ કરીએ, બરાબર, અને વિરુદ્ધ દિશાના ઇલિયોપેક્ટિનલ એમિનન્સ સુધીના ડાયામીટર શું કહીશું? ઇન્ટરસ્પાઇનસ ડાયામીટર, ઇન્ટરક્રિસ્ટલ ડાયામીટર, એન્ટેરોપોસ્ટિયર ડાયામીટર કે ઓબ્લિક ડાયામીટર? તો આની અંદર આપણો જવાબ શું રહેશે? જવાબ રહેશે ઓપ્શન ડી, ઓબ્લિક ડાયામીટર, બરાબર. આ જોઈ લો, આ રીતે ઓબ્લિક એટલે ત્રાંસુ, બરાબર. ઇન્ટરસ્પાઇનસ ડાયામીટર શું હોય? બે ઇસ્ચિયલ સ્પાઇન વચ્ચેનું અંતર. ઇન્ટરક્રિસ્ટલની અંદર બે ઇલિયાક ક્રેસ્ટ વચ્ચેનું અંતર, આ ઇલિયાક ક્રેસ્ટ છે, બરાબર. અને એન્ટેરોપોસ્ટિયર એટલે આગળ પાછળનું અંતર. અને ઓબ્લિકની અંદર સેક્રોઇલિયક જોઈન્ટથી વિરુદ્ધ દિશામાં, બરાબર, એને આપણે કહીશું ઓબ્લિક. આખું લાઈન છે. ગાયનેકોઇડ પ્રકારના પેલ્વિસના બ્રીમનો આકાર કેવો હોય છે? ગાયનેકોઇડ પ્રકારનો પેલ્વિસનો બ્રીમનો આકાર હાર્ટ શેપ, કિડની શેપ, રાઉન્ડ શેપ કે ઓવલ શેપ? વારંવાર પૂછાય છે આવી ક્વેશ્ચન. જવાબ આવશે ઓપ્શન સી, રાઉન્ડ શેપ, બરાબર. જોઈ લો કે ભાઈ હાર્ટ શેપ શામાં જોવા મળે? પુરુષોની અંદર જોવા મળે, જે એન્ડ્રોઇડની અંદર જોવા મળે, બરાબર. ગાયનેકોઇડ જે હોય એ આઈડિયલ પેલ્વિસ તરીકે ઓળખવામાં આવે. કિડની શેપ, આ કિડની શેપમાં ફ્લેટ આકારનું જોવા મળે. કેવું? ફ્લેટ આકારનું જોવા મળે. રાઉન્ડ શેપ ગાયનેકોઇડ પેલ્વિસ કહેવાય, નોર્મલ ડિલિવરી માટે જરૂરી છે. અને ઓવલ શેપ એન્થ્રોપોઇડ એટલે કે લંબગોળ, બરાબર. શેમાં જોવા મળશે? ઓવલ શેપ એન્થ્રોપોઇડ પેલ્વિસમાં જોવા મળશે. જન્મથી હિપ ડિસ્લોકેશન અથવા પોલિયો હોય તેવી સ્ત્રીઓમાં કયું પેલ્વિસ જોવા મળે? કે જન્મથી એનો હિપ ડિસ્લોકેટ થયેલું હોય તો પોલિયો હોય એવી સ્ત્રીઓમાં કયું પેલ્વિસ જોવા મળશે? એસિમેટ્રિકલ પેલ્વિસ, જસ્ટ માઇનર પેલ્વિસ, નેગલ્સ પેલ્વિસ કે રિકેટ્સ પેલ્વિસ? તો અને રિકેટિંગ નથી, સોરી, રિકેટ્સ પેલ્વિસ છે, બરાબર. તો જવાબ શું આવશે?
રિકેટ્સ પેલ્વિસ. તો આની અંદર જવાબ આવશે એ સિમેટ્રિકલ પેલ્વિસ તમને જોવા મળશે. જોઈ લો, આ સિમેટ્રિકલ પેલ્વિસ, બરાબર. એટલે કે પગની ખામીના કારણે આ પેલ્વિસ કેવું સીધું ના હોય, આ સમાન જોવા મળતું હોય છે. નેગલ્સ પેલ્વિસની એટલે સેક્રમનો જે એક ભાગ હોય એ એબસન્ટ હોય. રિકેટ્સ પેલ્વિસ વિટામિન ડી ના ઉણપના કારણે જોવા મળે. એક્ઝામમાં પૂછાયેલું છે, બરાબર. રિકેટ્સના કારણે રિકેટ જોવા મળે. નિગલ્સની અંદર એક આલા એબસન્ટ હોય. સેક્રમ બોન યોગ્ય રીતે વિકસિત ના હોય તે કયા પ્રકારનું પેલ્વિસ કહેવાય? સેક્રમ બોન વિકસિત ના થયું હોય એને કહેવાય એસિમેટ્રિકલ પેલ્વિસ, શેરબટ પેલ્વિસ, નેગલ્સ પેલ્વિસ કે રિકેટ્સ પેલ્વિસ. તો જવાબ શું આવશે? જવાબ આવશે ઓપ્શન સી, નેગલ્સ પેલ્વિસ, બરાબર. આ જોઈને નોર્મલ આલા હોય અને એક આલા મિસિંગ હોય એને શું કહેવાય? નેગ્લેટ પેલ્વિસ તરીકે તમે ઓળખતા હોય છે. સોરી, રોબર્ટ છે, શેરબટ લખવામાં મિસ્ટેક થઈ છે, બરાબર. રોબર્ટ પેલ્વિસ. તો રોબર્ટ પેલ્વિસની અંદર યાદ રાખજો, બંને આલા એબસન્ટ હોય. શું હોય? સેક્રમની બંને આલા એબસન્ટ હોય એને કહેવાય રોબર્ટ પેલ્વિસ. નિગલ્સ પેલ્વિસ પૂછે તો એક જ આલા એબસન્ટ હોય, ખાસ યાદ રાખજો, બરાબર. જાયગોટના કોષના વિભાજનથી બનતી દ્રાક્ષ જેવી રચનાને શું કહેવાય? કે જાયગોટનું જે કોષ વિભાજન થાય 2 માંથી 4, 4 માંથી 8, 8 માંથી 16, તો એને શું કહીશું? કન્સેપ્શન્સ, મોરુલા, ફર્ટિલાઇઝેશન કે જાયગોટ. તો જાયગોટમાંથી હવે શું બનશે? તો મોરુલા જવાબ આવશે. શું આવશે? મોરુલા. જોઈ લો કે જાયગોટ હોય, જાયગોટ 2, 4 અને આ રીતે 16 બનતા હોય. કન્સેપ્શન એટલે કે સ્પર્મ અને અંડકોષનું મિલન થાય તો ફર્ટિલાઇઝેશન થાય, એને કહેવાય કન્સેપ્શન. મોરુલા એટલે કે ફર્ટિલાઇઝેશન પછી જે કોષોનું વિભાજન થતું હોય 16 એને કહેવાય મોરુલા. ફર્ટિલાઇઝેશન એટલે સંપૂર્ણ પ્રક્રિયા થઈ જાય અને જાયગોટ એટલે ફર્ટિલાઇઝેશન પછી પહેલો જે સિંગલ કોષ બને એને આપણે શું કહીએ છીએ? જાયગોટ તરીકે ઓળખતા હોઈએ છીએ, બરાબર. ફિટસ કઈ પ્રક્રિયા દ્વારા રેસ્પિરેશન કરે છે? ફિટસ જે રેસ્પિરેશન મેળવે છે કઈ પ્રક્રિયા થાય? ઓસ્મોસિસ, ડિફ્યુઝન, સેન્ટ્રીફ્યુજન કે એક પણ નહીં? તો આની અંદર જવાબ શું રહેશે? જવાબ રહેશે ઓપ્શન બી, ડિફ્યુઝન્સના કારણે. ઓસ્મોસિસ શું થાય? પાણીને વહન કરવા માટેની પ્રક્રિયા છે. ડિફ્યુઝનની અંદર એ પ્લેસેન્ટા દ્વારા O2 અને CO2 ની આપણે થાય, બરાબર. સેન્ટ્રીફ્યુજન એટલે શું હોય? કે જે ફ્લુઇડ્સ હોય એની અંદરથી રક્ત કણોને આપણે અલગ કરીએ એને શું કહેવાય? સેન્ટ્રીફ્યુઝન તરીકે ઓળખતા હોઈએ છીએ. એટલે ખાસ કરીને ડિફ્યુઝન, સિમ્પલ ડિફ્યુઝન દ્વારા રેસ્પિરેશનની પ્રક્રિયા થતી હોય છે. જો ક્વેશ્ચન સારા લગતા હોય તો કોમેન્ટ કરજો, હાઈપ કરજો, લાઇક અને શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં. એપર્ટ સિન્ડ્રોમ એટલે શું? એપર્ટ સિન્ડ્રોમ એટલે લેમ્બડોટ સ્યુચર ક્લોઝ થઈ ગયા હોય, ફ્રન્ટલ સ્યુચર ક્લોઝ થઈ ગયા હોય, કોરોનલ સ્યુચર ક્લોઝ થઈ ગયા હોય કે ટેમ્પોરલ સ્યુચર ક્લોઝ થઈ ગયા હોય. તો આની અંદર આપણો જવાબ શું રહેશે? એપર્ટ સિન્ડ્રોમ્સ એટલે કોરોનલ સ્યુચર ક્લોઝ થઈ ગયા હોય. લેમ્બડોટ સ્યુચર કઈ જગ્યા હોય? તો લેમ્બડોટ સ્યુચર માથાના પાછળના ભાગમાં જે ઓક્સિપિટલ બોન આવેલું હોય. ફ્રન્ટલ સ્યુચર કઈ જગ્યાએ છે? ફ્રન્ટલ બોનને જોડતું હોય. કોરોનલ સ્યુચરની અંદર શું હોય? કે જે એપર્ટ સિન્ડ્રોમમાં સાંધો જન્મ પહેલા બંધ થઈ જાય. શું થઈ જાય? વહેલું બંધ થઈ જાય એને કહેવાય એપર્ટ સિન્ડ્રોમ્સ, બરાબર. અને ટેમ્પોરલ સ્યુચર માથાના સાઈડની ભાગમાં જોવા મળતો હોય છે, બરાબર. કોરોનલ સ્યુચરની અંદર પ્રીમેચ્યોર ફ્યુઝન થાય એને શું કહેવાય? એપર્ટ સિન્ડ્રોમ્સ, બરાબર. એક આનુવંશિક ખામી છે, હેરિડિટી ખામી છે, એ હાડકાં વહેલા જોડાઈ જતા હોય છે. લો સેટ ઈયર કયા રોગમાં જોવા મળે છે? તો લો સેટ ઈયર કયા રોગમાં જોવા મળે? કવાસાકી સિન્ડ્રોમ્સ, ડાઉન સિન્ડ્રોમ્સ, એડ્સ કે નેફ્રોટિક સિન્ડ્રોમ્સ. તો લો સેટ વારંવાર પૂછાયેલો ક્વેશ્ચન છે, તો જવાબ આવશે ઓપ્શન બી, ડાઉન સિન્ડ્રોમ્સની અંદર તમને જોવા મળે છે. કવાસાકી ડિઝીઝ શાનો છે? કવાસાકી એક બ્લડ વેસલ્સનો તો કેપિલરીનો ડિઝીઝ છે. ડાઉન સિન્ડ્રોમ્સ ક્રોમોસોમ 21 થી તમને જોવા મળે છે, બરાબર. જો આ લો સેટ ઈયર એટલે આ લો સેટ ઈયર કહેવાય, બરાબર. એડ્સમાં તમને ખબર છે HIV વાયરસથી થાય છે. નેફ્રોટિક સિન્ડ્રોમ કિડનીની બીમારી છે. અને ડાઉન સિન્ડ્રોમ્સમાં બીજું શું જોવા મળે? તો એનો ફેસ જે ફ્લેટ જોવા મળે, હાથમાં એક જ રેખા જોવા મળે જેને કહેવાય સિંગલ પામર ક્રીઝ, બરાબર. આ રીતનું સિંગલ પામર ક્રીઝ પણ ડાઉન સિન્ડ્રોમમાં જોવા મળે, એ બી યાદ રાખજો. કોર્ટિકોસ્ટેરોઇડ કઈ કન્ડિશનમાં કોન્ટ્રાઇન્ડિકેટેડ છે? કોર્ટિકોસ્ટેરોઇડ દવાઓ કઈ કન્ડિશનમાં અપાય નહીં? કેટ્રિકમાં, ટ્રેકોમામાં, ટોફની અંદર કે બેટેડ સ્પોટ. તો હંમેશા યાદ રાખવાનું કોર્ટિકોસ્ટેરોઇડ ટ્રેકોની અંદર આપણો જવાબ શું હશે? જવાબ આવશે ઓપ્શન બી, ટ્રેકોમા. કારણ કે ટ્રેકોમા કેમ આવશે? કારણ કે આની અંદર શું હોય કે વધુ પડતું કોર્ટિકોસ્ટેરોઇડ લો તો આંખનું જે પ્રેશર હોય એ પ્રેશર્સ વધી જાય. શું થાય? આંખનું પ્રેશર્સ તમને વધારે જોવા મળે, પરિણામે એ ટ્રેકોમાની કન્ડિશન્સ થઈ શકે છે. ક્લિયર? એટલે ટ્રેકોમાની અંદર આપણે કોર્ટિકોસ્ટેરોઇડ એવોઇડ કરીએ છીએ. ક્વેશ્ચન 41, નીચેના પૈકી પોલિયોમાં કઈ સાઇટ ઉપર વધારે ઇફેક્ટ જોવા મળે છે? એટલે પોલિયો થયો તો કઈ સાઇટ ઉપર વધારે ઇફેક્ટ જોવા મળે? લેટરલ ઓફ સ્પાઇનલ કોડ, ડોર્સલ સ્પાઇનલ કોડ, વેન્ટ્રલ ઓફ સ્પાઇનલ કોડ કે નોન ઓફ ધી અબવ? તો પોલિયોની અંદર તમને વધારે શું જોવા મળશે? જવાબ આવશે ઓપ્શન સી, વેન્ટ્રલ સ્પાઇનલ કોડની અંદર, બરાબર. વધારે એ કારણ કે તે ભાગના ન્યુરોનને શું કરે? નાશ કરતા હોય છે, બરાબર. નીચેના પૈકી વિલ્સન્સ ડિઝીઝ શાના કારણે થાય છે? તો વિલ્સન્સ ડિઝીઝ શાના કારણે તમને જોવા મળે છે? કોપરનું પ્રમાણ વધી જવાથી, ક્રોપરનું પ્રમાણ ઘટી જવાથી, સોડિયમનું પ્રમાણ વધી જવાથી કે સોડિયમનું પ્રમાણ ઘટી જવાથી? તો જવાબ શું હશે? વિલ્સન્સ ડિઝીઝની અંદર જવાબ આવશે કોપરનું પ્રમાણ વધી જવાના કારણે જોવા મળે છે.
બરાબર. એટલે વિલ્સન ડિસીઝ એક શું જનનિક ખામી છે કે જેની અંદર લીવરની અંદર શું થઈ જાય, લીવર અને બ્રેનની અંદર કોપરનું એક્યુમ્યુલેશન જોવા મળે, પરિણામે તમને કન્ડિશન જોવા મળે. જો કોપર ઘટી જાય તો એને કહેવાય મેન્કેસ સિન્ડ્રોમ. શું કહેવાય? મેન્કેસ સિન્ડ્રોમ તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ. વિલ્સન ડિસીઝમાં આંખમાં તમને કાઈફિશર રિંગ આ પૂછાયેલો ક્વેશ્ચન છે. કેએફ રિંગ, કાઈફિશર રિંગ તમને કયા ડિસીઝમાં જોવા મળે છે? તો વિલ્સન ડિસીઝની અંદર જોવા મળે છે. મોસ્ટ ટાઈમની ક્વેશ્ચન છે. નીચેના પૈકી કેટલી વર્ષની ઉંમર બાળક જાતે બ્રશ કરી શકે છે? તો કેટલી ઉંમરના બાળક જાતે બ્રશ કરી શકે? 1 યર, 2 યર, 3 યર કે 4 યર? જવાબ શું આવશે? જવાબ આવશે ઓપ્શન સી, 3 વર્ષના બાળક જાતે શું બ્રશ કરી શકતા હોય છે. બરાબર. બીજું 3 વર્ષે શું કરે? 3 પૈડાવાળી સાયકલ ચલાવી શકતા હોય છે. બરાબર. નીચેના પૈકી એસીટીએચ એડિનોકોર્ટિકોટ્રોપિક હોર્મોનનું લેવલ ક્યારે વધારે ઉત્પન્ન થાય છે? સવારે, બપોરે, સાંજે કે રાત્રે? તો જવાબ શું રહેશે? જવાબ રહેશે એ સવારે વધારે જોવા મળતું હોય છે. બરાબર. કારણ કે કાર્ડિયાક જે રિધમ હોય વહેલી સવારે તમને સૌથી વધુ જોવા મળે, એટલે એસીટીએચ વધારે જોવા મળતું હોય છે. અને સ્ટીરોઇડ દવાઓ પણ હંમેશા મોર્નિંગમાં આપવામાં આવે છે. બરાબર. કારણ કે એસીટીએચ સાયકલ સાથે શું થઈ જાય? મેચ થતી હોય. એટલે યાદ રાખજો સ્ટીરોઇડ ક્યારે આપવી જોઈએ? તો સવારે. ટીબી મેનિન્જાઇટિસમાં સીએસએફનું ફાઇન્ડિંગ શું હોય? તો ટીબી મેનિન્જાઇટિસ હોય તો સીએસએફમાં શું તમને જોવા મળે છે? આ ક્વેશ્ચન બી વારંવાર પૂછાય છે. લો સુગર, હાઈ પ્રોટીન, હાઈ સુગર, લો પ્રોટીન, લો સુગર, લો પ્રોટીન, હાઈ સુગર, હાઈ પ્રોટીન. જવાબ આવશે ઓપ્શન એ, લો સુગર, હાઈ પ્રોટીન. એટલે આ ખાસ યાદ રાખજો કે ટીબી મેનિન્જાઇટિસની અંદર સુગર લો થાય અને પ્રોટીન તમને વધારે જોવા મળતું હોય છે. ક્લિયર? હિમોફિલિયા કયા ફેક્ટરની ડેફિશિયન્સીથી થાય છે? હિમોફિલિયા એ. બરાબર. હિમોફિલિયા એ કયા ફેક્ટર થાય છે? ફેક્ટર 8, 9, 10 કે 11? તો જવાબ આવશે ઓપ્શન એ, ફેક્ટર 8ના કારણે જોવા મળતો હોય છે. બરાબર. જેના આપણે હિમોફિલિયા 8ના આપણે શું કહીએ છીએ? ક્લાસિકલ હિમોફિલિયા. પછી ફેક્ટર બીના કારણે જે થાય એના આપણે ક્રિસ્મસ, કયો? ક્રિસ્મસ ડિઝીઝ, જે હિમોફિલિયા બીના કારણે જોવા મળતો હોય છે. અને ફેક્ટર 10ના કારણે બ્લીડિંગ ડિસઓર્ડર છે. અને 11ના આપણે હિમોફિલિયા સી તરીકે ઓળખીએ છીએ. બરાબર. 8, 9 અને 11 એ યાદ રાખજો. ખાસ કરી ક્લાસિકલ એના અને ક્રિસ્મસ બીના આપણે તરીકે ઓળખીએ છીએ. મુરો રિફ્લેક્સ ક્યારે ડિસેપિયર થઈ જાય છે? એ પિયર થતો નથી 3 થી 4 મહિને, 6 થી 8 વીક કે 3 થી 6 વીક? તો જવાબ શું રહેશે? જવાબ રહેશે ઓપ્શન બી, 3 થી 4 મહિને મુરો રિફ્લેક્સ ડિસેપિયર થઈ જાય છે. બરાબર. 6 મહિના પછી પણ જો મોરો રિફ્લેક્સ જોવા મળે તો શું કહેવાય? એને સેરિબ્રલ પાલ્સી દર્શાવે છે. એટલે બાળકને આપણે ધક્કો મારીએ તો શું કરે? હાથ પગ એક્સટેન્શન્સ કરી દેતું હોય છે. બાળકની કઈ ઉંમરે સર્કલની કોપી કરી શકે? બાળક કેટલી ઉંમરે એ કોપી કરી શકે? 1 યર, 2 યર, 3 યર યા 4 યર? જવાબ શું આવશે? જવાબ આવશે 3 વર્ષે સર્કલની કોપી કરી શકતું હોય છે. તો એમ યાદ રાખવાનો કે ભાઈ 3 વર્ષે વર્તુળની, 4 વર્ષે ચોરસની, 5 વર્ષે શું આવશે? 5 વર્ષે ત્રિકોણની. ક્લિયર? વર્તુળની 3 વર્ષે, ચોરસની 4 વર્ષે અને ત્રિકોણની 5 વર્ષે કરી શકતું હોય છે કોપી. દોરતા શીખી શકે. કોપી મતલબ દોરતા શીખી શકે. બરાબર. સ્ટિમ્યુલેટેડ ડ્રગ્સ બાળકોને શા માટે આપવામાં આવે છે? સ્ટિમ્યુલેટેડ ડ્રગ્સ બાળકોને કેમ આપીએ છીએ? કેવા ડિસઓર્ડરમાં? તો કંડક્ટર ડિસઓર્ડર, પરવેસિવ ડિસઓર્ડર, એડીએચડી કે સ્પીચ ડેવલપમેન્ટ ડિસઓર્ડર? તો આની અંદર આપણે જવાબ શું રહેશે? ઓપ્શન સી, એડીએચડી. એટલે કે એટેન્શન ડેફિસિએન્ટ હાઇપર એક્ટિવ ડિસઓર્ડરનો જે આપણું એટેન્શન કરવા માટે અને હાઇપર એક્ટિવિટી ઘટાડવા માટે આપણે સ્ટિમ્યુલન્ટ ડ્રગ્સ આપતા હોઈએ છીએ. ખાસ કરીને એની અંદર મિથાઇલ ફેનિડેટ, કઈ? મિથાઇલ ફેનિડેટ આપણે આપીએ છીએ. મિથાઇલ ફેનિડેટ ડ્રગ્સ આપણે આપતા હોઈએ છીએ. ક્લિયર? નીચેના પૈકી કયા ડિસીઝમાં ECT ઇફેક્ટિવ નથી? ECT એટલે ઇલેક્ટ્રોકન્વર્જિવ થેરાપી ઇફેક્ટિવ નથી. સાયકેટ્રિક ડિપ્રેશન, પોસ્ટપાર્ટમ ડિપ્રેશન, ન્યુરોટિક ડિપ્રેશન કે બાયપોલર ડિપ્રેશન? જવાબ શું આવશે? જવાબ આવશે ઓપ્શન સી, ન્યુરોટિક ડિપ્રેશન્સમાં આપણે આપતા નથી. બરાબર. કારણ કે ન્યુરોટિક ડિપ્રેશન આજુબાજુના એન્વાયરમેન્ટની અંદર સ્ટ્રેસના કારણે જોવા મળતું હોય છે. બરાબર. હંમેશા એન્ડોજેનિયસ હોય. ECT હંમેશા એન્ડોજેનિયસ શરીરની અંદરની જે ખામીના કારણે જોવા મળે, ડિપ્રેશનમાં જ કામ કરતું હોય છે. OCD માટે કોમન સાયકોથેરાપી કઈ છે? ઓબ્સેસિવ કમ્પલ્સિવ ડિસઓર્ડર માટે કોમન સાયકોથેરાપી આપણે કઈ આપીએ છીએ? બિહેવિયરલ મોડિફિકેશન, ટ્રાન્ઝેક્શન થેરાપી, એબ્ડિક્શન થેરાપી કે ફ્લડિંગ થેરાપી? OCD માટે આપણે શું આપીએ? ઓપ્શન એ, બિહેવિયરલ મોડિફિકેશન થેરાપી. તો બિહેવિયરલ મોડિફિકેશન OCD માટે આપીએ. બરાબર. એબ્રિએક્શન્સ, કોઈ પણ અંદર જે છુપાયેલી અથવા દબાયેલી લાગણી ફિલિંગ્સ એને બહાર કાઢવા માટે ફ્લડિંગ ફોબિયાની અંદર આપણે આપતા હોઈએ છીએ. નીચેના પૈકી કયો સ્પીચ ડિસઓર્ડર છે? તો સ્પીચ ડિસઓર્ડર કયો છે? એન્યુરેસિસ, ટિક, સ્ટટરિંગ કે એન્કોપોરોસિસ? જવાબ આવશે ઓપ્શન સી, સ્ટટરિંગ. એન્યુરેસિસ એટલે
રાત્રે ઊંઘમાં પેશાબ કરવો, એટલે નેચરલ વર્ડ્સ હોય તો પછી રાત્રે વર્ડ્સ વાપરવો, બરાબર. ટિક્સ એટલે કે પોતાનું ઇનવોલન્ટરી, તમારા કંટ્રોલ ના હોય અને શરીરનું હલનચલન જોવા મળતું હોય છે. સ્ટટરિંગ એટલે બોલવામાં અટકાવવું, તોતડાપણું જોવા મળે, પર એન્કોપોરિસિસ ટૂલ પાસ કરવો. ક્લિયર. મેરેજનો ફોબિયા એટલે એગોરોફોબિયા, ગામોફોબિયા, અલ્ગોફોબિયા કે જેનોફોબિયા. તો જવાબ શું આવશે? જવાબ આવશે ઓપ્શન બી, ગામોફોબિયા. એગોરાફોબિયા એટલે કે ખુલ્લી જગ્યાનો ડર. કઈ રીતે રાખશો? એગોરા મોલ ઉપર યાદ રાખવાનો. એગોરા મોલ એકદમ મોટો હોય, બરાબર, તો સ્પેસ વધારે હોય તો ખુલ્લી જગ્યાનો ડર. ગામમાં લગ્નની મેરેજની અંદર ડર એ ગામોફોબિયા. અલ્ગોફોબિયા એટલે શારીરિક દુખાવો, બરાબર. જેનોફોબિયા સ્ટ્રેન્જર લોકો, કે જે લોકો તમે જાણતા ન હોય એમને તમને જોવા મળે. નીચેના પૈકી શામાં પેશન્ટને સતત ફેટ થવાનો ડર રહે છે? ફેટ મતલબ ફેટી થવાનો, એટલે કે જાડુ થવાનો ડર રહેતો હોય છે. બુલિમિયા નર્વોસા, હાઇપરેમનેસિયા, એનોરેક્સિયા નર્વોસા કે એમ્નોસિયા. તો જવાબ આવશે ઓપ્શન સી. એટલે શું કરે? એનોરેક્સિયા નર્વોસાની અંદર પેશન્ટ ખાવાનું છોડી દે. બુલિમિયા નર્વોસામાં વધુ પડતું ખાય અને વજન વધવાના ડરથી વોમિટિંગ કરી દે, બરાબર. અને એનોરેક્સિયા નર્વોસાની અંદર જાડા થવાથી ખાવાનું બંધ જ કરી દે. બોડી ઇમેજ ડિસ્ટર્બન્સ એના મેન જોવા મળે. સાયકોએનાલિટિક થિયરી કોણે આપી હતી? સાયકોએનાલિટિક થિયરી કોણે આપી હતી? સિગ્મુન્ડ ફ્રોઇડ, વિલિયમ જેમ્સ સ્કિનર કે વિલિયમ વંટ? તો સાયકોએનાલિટિક થિયરી આપી હતી સિગ્મુન્ડ ફ્રોઇડે આપી હતી. વિલિયમ જેમ્સે શું આપી હતી? ફંક્શનલિઝમના સ્થાપક છે. સ્કિનરે શું આપ્યું હતું? ઓપરેશનલ કન્ડિશન. આ પૂછાય છે, ક્લાસિકલ કન્ડિશન, ઓપરેશનલ કન્ડિશન. તો ઓપરેશનલ કન્ડિશન કોને આપી હતી? સ્કિનરે આપી હતી. વિલિયમ વંટ સાયકોલોજીના પિતા તરીકે ઓળખીએ છીએ. વંટના આપણે શું કહીએ છીએ? સાયકોલોજીના પિતા તરીકે ઓળખીએ છીએ, બરાબર. અને ઈગો, ઈડ અને સબકોન્શિયસ પણ સિગ્મુન્ડ ફ્રોઇડે આપ્યું હતું. ઈડ, ઈગો એટલે કોન્શિયસ, અનકોન્શિયસ એટલે ઈડ અને સબકોન્શિયસ. ક્લિયર. ECTમાં સામાન્ય રીતે કેટલા વોલ્ટનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે? તો ECTમાં સામાન્ય રીતે કેટલા વોલ્ટનો આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ? તો તેનો આપણે જવાબ શું આવશે? જવાબ આવશે ઓપ્શન બી, 70 થી 150 વોલ્ટનો આપણે ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ. ઇલેક્ટ્રોકન્વલ્સિવ થેરાપી જે 1938ની અંદર કાર્લેટ અને બેનીએ શોધ કરી હતી. એ પણ ક્વેશ્ચન યાદ રાખવાનો છે, બરાબર. 0.1 થી 1 સેકન્ડ જેટલું આપણે એનું કરંટ આપતા હોઈએ છીએ. ECT કઈ કન્ડિશનમાં વધુ ઉપયોગી છે? તો આની અંદર આપણે જવાબ શું આવશે? ECT કઈ કન્ડિશનમાં ઉપયોગી છે? તો જવાબ આવશે ઓપ્શન સી, મેજર ડિપ્રેશન્સની અંદર, બરાબર. નીચેના પૈકી કયું ECTનું કોમ્પ્લિકેશન છે? ECTનું કોમ્પ્લિકેશન કયું છે? ફ્રેક્ચર, હાર્ટ ફેલિયર, ICP કે ટેકીકાર્ડિયા. જો અહીંયા સાઇડ ઇફેક્ટ નથી પૂછી, બરાબર. સાઇડ ઇફેક્ટ મેમરી વાળું આવે, કોમ્પ્લિકેશન પૂછ્યું છે તો જવાબ આવશે ફ્રેક્ચર તમને જોવા મળશે, બરાબર. જો મસલ્સ રિલેક્સેશન ના આપીએ તો સ્નાયુની અંદર ખેંચાણ થઈ શકે, એના લીધે ફ્રેક્ચર તમને જોવા મળી શકે છે, બરાબર. અને આજકાલ આપણે કયું મોડિફાઈડ ECT આપીએ છીએ, બરાબર, ફ્રેક્ચર અટકાવવા માટે? નીચેના પૈકી કયું સાઇન લિથિયમ ટોક્સિસિટી દર્શાવે? કે લિથિયમ આપવામાં આવે કે લિથિયમ વધી ગયું હોય બ્લડની અંદર તો કઈ ટોક્સિસિટીની જો સાઇન જોવા મળશે? બ્લડ પ્રેશર વધે, ઘટે, એનોરેક્સિયા સાથે નોઝિયા, વોમિટિંગ કે બ્લડ વિઝન. તો જવાબ શું આવશે? ઓપ્શન સી, એનોરેક્સિયા સાથે નોઝિયા, વોમિટિંગ તમને જોવા મળતું હોય છે. ક્લિયર. કારણ કે એનો નોર્મલ લેવલ એક્ઝામમાં પૂછાય છે 0.6 to 1.2 MEQ પર લીટર. યાદ રાખજો, લિથિયમનું નોર્મલ 1.5 થી વધી જાય તેની ટોક્સિસિટી ચાલુ થઈ જતી હોય છે. ક્યુલેક્સ મોસ્કીટો દ્વારા કયો રોગ ફેલાય છે? તો ક્યુલેક્સ મોસ્કીટો દ્વારા કયો રોગ ફેલાય છે? તો જવાબ શું આવશે આની અંદર? જવાબ આવશે ઓપ્શન એ, ફાઇલેરિયા થાય છે, બરાબર. મલેરિયા માદા એનોફિલિસથી ફેલાય, ચિકનગુનિયા અને ડેન્ગ્યુ એડિસ ઇજિપ્તથી ફેલાતા હોય છે, અને ટાઇફોઇડ ખોરાક પાણીથી ફેલાતા હોય છે, બરાબર. હવે બર્ડ પોપ્યુલેશન્સમાં એક સાથે આઉટબ્રેક જોવા મળે બર્ડ પોપ્યુલેશન્સની અંદર, તો એને આપણે શું કહીએ? એપિડેમિક, પેન્ડેમિક, ઓર્નિથોટિક કે ઝુનોટિક? જવાબ આવશે ઓપ્શન સી, ઓર્નિથોટિક તરીકે ઓળખતા હોઈએ છીએ, બરાબર. ઝુનોટિક એટલે પ્રાણીઓથી મનુષ્યમાં ફેલાતો રોગ. પેન્ડેમિક એટલે એક દેશમાંથી બીજા દેશ, વર્લ્ડ વાઇઝ ગ્લોબલ તમને જોવા મળતો હોય છે. માસ્લો હિરાર્કી મુજબ હાઈએસ્ટ નીડ છે કઈ છે? માસ્લો હિરાર્કી મુજબ સેલ્ફ ઇસ્ટીમ, લવ બિલોંગિંગ, ફિઝિયોલોજીકલ કે સેલ્ફ એક્ચ્યુઅલાઇઝેશન? હાઈએસ્ટ ઉપરના ટોચમાં તમને જોવા મળે એને હાઈએસ્ટ કહેવાય. જવાબ આવશે ઓપ્શન ડી, સેલ્ફ એક્ચ્યુઅલાઇઝેશન. જુઓ, સેલ્ફ એક્ચ્યુઅલાઇઝેશન હાઈએસ્ટ જોવા મળે, પછી સેલ્ફ ઇસ્ટીમ, લવ એન્ડ બિલોંગિંગ, સેફ્ટી અને ફિઝિયોલોજીકલ. નીચેથી પૂછે તો ફિઝિયોલોજીકલ, સેફ્ટી, લવ બિલોંગિંગ, સેલ્ફ ઇસ્ટીમ, સેલ્ફ એક્ચ્યુઅલાઇઝેશન. આ ક્રમ તમે ખાસ યાદ રાખજો. આઇસબર્ગ થિયરીમાં ફ્લોટિંગ ટીપ શું દર્શાવે છે? આઇસબર્ગ થિયરીની અંદર ફ્લોટિંગ ટીપ જે હોય, ક્લિનિકલ કેસ, અનડાયગ્નોસિસ કેસ, ડેડ કેસ કે પેન્ડિંગ કેસ? જવાબ આવશે ઓપ્શન એ, ક્લિનિકલ કેસ. તમને જે ફ્લોટિંગ ટીપ્સ હોય આ રીતની, બરાબર, એના આપણે આઇસબર્ગની અંદર ફ્લોટિંગ ટીપ શું દર્શાવે? ક્લિનિકલ કેસીસ છે. સબમર્જ પોર્શન્સ હોય એ અનડાયગ્નોસિસ કેસ કે છુપા જે કેસ હોય એને કહેવાય, બરાબર. પ્લિસ્ટ મોડલમાં પી શું દર્શાવે છે? તો પ્લિસ્ટ મોડલની અંદર પી શું દર્શાવે છે? પ્રપોઝ, પેશન્ટ કે પરમિશન? તો પ્લિસ્ટનું તમને ખાસ નામ આવડવું જોઈએ. તો જવાબ આવશે ઓપ્શન ડી, પરમિશન.
બરાબર. પરમિશન એટલે દર્દીને વાત કરવા માટે આ એક કાઉન્સિલિંગનું મોડલ છે, પ્લિસ્ટ મોડલ છે, કાઉન્સિલિંગ મોડલ છે. બરાબર. એલઆઈ એટલે લિમિટેડ ઇન્ફોર્મેશન અને એસએસ એટલે સ્પેસિફિક સજેશન અને ઇન્ટેન્સિવ થેરાપી એટલે સાંભળવાનું, ગ્રહણ કરવાનું. પાણીમાં ક્લોરીન માપવા કયું સાધનો વપરાય છે? તો પાણીની અંદર ક્લોરીન માપવું હોય તો ઓટોસ્કોપ, ટોલ્ડિનોસ્કોપ, ક્લોરોસ્કોપ કે નોન. તો આની અંદર જવાબ શું આવશે? ક્લોરીન માપવા માટેનું પૂછ્યું છે તો ક્લોરોસ્કોપ આપણો જવાબ રહેશે. ક્લિયર? બધા લોકોમાં ઇન્ફેક્શન થાય તો તેવા એન્ડેમિકને શું કહેવામાં આવે છે? બધા લોકો, ટોટલ જેટલા લોકો બધાને ઇન્ફેક્શન લાગે એને શું કહેવાય? હાઇપર એન્ડેમિક, મેસો એન્ડેમિક, હાઇપો એન્ડેમિક કે હોલો એન્ડેમિક. જવાબ શું આવશે? જવાબ આવશે ઓપ્શન ડી, હોલો એન્ડેમિક તરીકે ઓળખીએ છીએ. હાઇપો એન્ડેમિક એટલે ખૂબ ઓછા લોકોને ઇન્ફેક્શન લાગવું. મેઝોની અંદર વચ્ચેના લોકો રહેતા એમ જ લાગે. હાઇપરની અંદર મોટાભાગના લોકો સંક્રમણમાં આવે અને 100% લાગે એને કહેવાય હોલો એન્ડેમિક. મલેરિયા વિરોધી મહિનો કયો છે? જૂન, જુલાઈ, ડિસેમ્બર કે નવેમ્બર? મલેરિયા વિરોધી મહિનો કહેવાશે ઓપ્શન એ, જૂન મહિનો. કયો? જૂન મહિનો. ક્લિયર? સબ સેન્ટર પર મમતા ડે ક્યારે દિવસે રાખવામાં આવે છે? તો સબ સેન્ટર પર મમતા દિવસ આપણે કયા દિવસે રાખતા હોઈએ છીએ? તો ઓપ્શન સી, વેડ્સડે, બુધવારના આપણે ઉજવતા હોઈએ છીએ. લેપ્રસી એમડીટીમાં કઈ દવા આપવામાં આવે છે? લેપ્રસીમાં એમડીટીમાં ડેપ્સોન, આલ્બેન્ડાઝોલ, વિટામિન એ, ઓલ ઓફ ધી અબવ. લેપ્રસી એમડીટીની અંદર જવાબ આવશે ઓપ્શન એ, ડેપ્સોન. શું આપીએ છીએ આપણે? ડેપ્સોન તરીકે. આલ્બેન્ડાઝોલ વર્મ્સ માટે યુઝ કરીએ છીએ. બરાબર. એમડીટી એટલે મલ્ટી ડ્રગ્સ થેરાપી. આશાનું પૂરું નામ? આશાનું પૂરું નામ એક્રેડિટેડ સોશિયલ હેલ્થ એક્ટિવિસ્ટ, એક્રેડિટેડ સોશિયલ હોસ્પિટલ એક્ટિવિસ્ટ. તો આની અંદર આપણો જવાબ શું રહેશે? જવાબ રહેશે આશા એટલે ઓપ્શન એ, એક્રેડિટેડ સોશિયલ હેલ્થ એક્ટિવિસ્ટ. બરાબર. વારંવાર પૂછાતો ક્વેશ્ચન છે. બરાબર. 10 નર્સ એસોસિએશન ઓફ ઇન્ડિયાનું હેડક્વાર્ટર કઈ જગ્યાએ છે? ન્યૂ દિલ્હી, મદ્રાસ, બેંગ્લોર અને જયપુર. આ ક્વેશ્ચન તમારા માટે છે. અને કોમેન્ટ કરજો કે ભાઈ ટીએનઆઈનું હેડક્વાર્ટર કઈ જગ્યાએ આવેલું છે. આ તો વિડીયો ગમે તો લાઈક, શેર અને કોમેન્ટ કરવાનું ભૂલતા નહીં. થેન્ક યુ.